So next vitamin is vitamin C, ascorbic acid, and it is also called as antiscorbutic factor. Antiscorbutic, that means the factor or the agent or the drug which is used to treat the scurvy disease, and the scurvy is happened or occurred in a patient who are having deficiency in vitamin C. Okay, so it is required, vitamin C is required for collagen synthesis and as a cofactor for several enzymes, also scavenges oxygen radicals. So it acts as antioxidant also. So in almost all organisms, ascorbic acid is synthesized from glucose in 4 steps. A relatively recent 40 million years ago mutation in the ancestor of humans made us unable to make ascorbic acid. So for us and some closely related primates, it's a vitamin. Guinea pigs can't make ascorbic acid either. Sources of vitamin C are fruit and fresh meat. Vitamin C deficiency causes scurvy, and in human history, vitamin C deficiency may have been an impediment to spreading northward. Okay, we'll see vitamin C in brief now. See. So, chemical structure of ascorbic acid is as follow. They have given two forms of ascorbic acid, that is dextro and levo. Dextro form, levo form only, extremely sorry. So L ascorbic acid is reduced form and dehydro L ascorbic acid is oxidized form. What is the difference between these two forms? So एक जो आहे तो reduced form आहे आणि एक आहे तो oxidized form. Oxidized form मध्ये सेकंड थर्ड नंबरचा जो हायड्रॉक्सिल ग्रुप आहे तो रिड्यूस झालेला आहे. ओके, and it will convert into carbonyl carbon atoms. Okay, so this reaction is interconvertible one. Ascorbic acid is found in almost all fruits and vegetables. Citrus fruits and green vegetables contain large quantity of vitamin C. Okay, so citrus fruits like oranges, lemon are having greater source of it. Again, ascorbic acid is strong reducing agent. Ascorbic acid donates its 2 hydrogen readily to give dehydroascorbic acid, जो आता आपण वरती फॉर्म पाहिलेला आहे तो. कारण हा बिंग अ रिड्युसिंग एजंट तो काय करतो, तो दुसऱ्याला काय करतोय, आपले जे 2 हायड्रोजन आयटम्स आहेत ते डोनेट करतो. ओके, टू गिव्ह dehydroascorbic acid. It acts as a coenzyme for enzymic hydroxylation. काय म्हणून ॲक्ट करतो तो, कोएन्झाईम म्हणून. ठीक आहे, सो ह्याच्यामध्ये आता आपल्याला 3 फंक्शन्स पाहायचे आहेत ascorbic acid. So first function is formation of tyrosine. Tyrosine is amino acid, right? So phenylalanine. Okay, phenylalanine is essential amino acid. So ह्याचं कन्वर्जन जेव्हा विटामिन सी आणि मोनोऑक्सिजनेज हे एन्झाईम त्याच्यावरती ॲक्ट होतं आहे तेव्हा त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, टायरोसिन. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हायड्रॉक्सीप्रोलिन फ्रॉम प्रोलिन. म्हणजे एखाद्या ड्रगचा अनालॉग प्रिपेअर करायचं आहे तर तेव्हासुद्धा तुम्हाला हे इम्पॉर्टंट आहे. जसं की हायड्रॉक्सीप्रोलिन आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे फ्रॉम प्रोलिन. इट इज रिक्वायर्ड फॉर सायटोक्रोम P450 ऑक्सिडेज बाय विच अ वाईड व्हरायटी ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आर हायड्रॉक्सिलेटेड इन द लिव्हर. सी, liver is the organ where all metabolic reactions are happened, right? So सायटोक्रोम P450 हा जो एक एन्झाईम आहे हा खूप इम्पॉर्टंट आहे बिकॉज इट विल कन्वर्ट ऑल दी इंजेस्टेड फूड टू सिम्पलर फॉर्म. बरोबर, तर शिवाय म्हणजे सायटोक्रोम P450 काय करतो, ऑक्सिडेज काय करतो, तर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड जे आहेत त्याचं हायड्रॉक्सिलेटेड फॉर्ममध्ये कन्वर्जन करतो. So it also required your vitamin C. And what happened if deficiency of vitamin C happened? So deficiency of vitamin C results in a scurvy. In this deficiency, defective formation of collagen fibers of connective tissue is seen. Formation of new connective tissue is essential for healing of wounds. Formation of bone is also abnormal because of abnormal collagen formation. Results of prolonged deficiency of ascorbic acid is known as scurvy. आता बघा, जर डेफिशियन्सी अराईज झाली विटामिन सीची तर काय होऊ शकतं. जसं की आपल्याला माहिती आहे की वुंड हिलिंग प्रोसेसमध्ये फायब्रिनोजन अगेन कोलॅजन फायबर्स यांचा मेन रोल असतो.
जर हे जे फॅक्टर्स आहेत हे तुमच्या वुंडच्या ठिकाणी नाही आले, ॲक्युमुलेशन नाही झालं, तर तुमचं ब्लिडिंग जे आहे, कटेड ज्या पण तुमच्या आर्टरीज असतील, वेन्स असतील किंवा जो कटेड सरफेस एरिया असेल तुमच्या स्किनचा, तो तिथे हे होणार नाही आहे, म्हणजे एक लेअर प्रिपेअर होत नाही फायब्रिनोजेनचा, किंवा एक कनेक्टिव्ह टिश्यू तिथे मेडअप ऑफ म्हणजे होत नाहीत, आणि त्याच्यामुळे कोलॅजन फायबर्स पण येणार नाही आहेत, बरोबर. मग हे जर असं एक लेअर नाही तिथे प्रिपेअर झालं, तर तुमच्या बॉडीमधून ब्लड लॉस खूप जास्त अमाऊंटमध्ये होऊ शकतो, आणि इट विल लीड टू सिव्हिअर कंडिशन्स. सो हे जे न्यू कोलेजन टिश्यू फॉर्मेशन आहे, हे वुंड हिलिंगसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, आणि हेच इथे होत नाही. डिफेक्टिव्ह फॉर्मेशन असतं कोलॅजन फायबर्सचं, ठीक आहे. त्यामुळे मग डेफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन सी, इट विल गो इन टू स्कर्वी टाईप ऑफ डिसीज, ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट यू ऑल विटामिन्स अँड देअर कोएन्झाइम्स, ठीक आहे. सो आता आपल्याला नेक्स्ट फॅक्टर जो पाहायचा आहे आपल्या चॅप्टरमध्ये, तो आहे कोएन्झाइम सिस्टीम. हाऊ कोएन्झाइम अफेक्ट युअर विटामिन्स. ओके, सो त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला कोएन्झाइम म्हणजे काय हे माहिती असायला पाहिजे. तर एन्झाइम म्हणजे काय? असा सबस्ट्रेट, असा मॉलिक्यूल जो आपली केमिकल रिॲक्शनचा रेट फॅसिलिनेट करतो किंवा केमिकल रिॲक्शनचा रेट इन्क्रीज करतो, बरोबर. आता कोएन्झाइम्स ही कन्सेप्ट काय आहे? तर कोएन्झाइम ही कन्सेप्ट जनरली आपण विटामिन्सच्या बाबतीत जास्त वाईडली यूज करत असतो. नॉन प्रोटीन, लो मॉलिक्युलर वेट अँड organic substances associated with functions of enzymes are called as coenzymes. So this part is non-proteinous in nature. बघा, कोएन्झाइम हा फॅक्टर तुमच्या विटामिन्समध्येच आहे, पण विटामिन्समध्ये काय आहेत? हे प्रोटीनस मॉलिक्युल्स आहेत, आणि काय आहेत ते? न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोव्हाइड करतात. अनलाईक दॅट तुमचे जे कोएन्झाइम्स आहेत हे नॉन प्रोटीनस आहेत, त्यांचं वेट जे आहे ते इट्स व्हेरी लो. सो लो मॉलिक्युलर वेट अँड ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. Okay, it's basically of organic type and associated with functions of enzymes. म्हणजेच काय, एन्झाईमचे जे फंक्शन्स असतात तेच फंक्शन्स हे कोएन्झाइम पण करतात, ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड एज कोएन्झाइम. सो विटॅमिन्स आर नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ, राईट. आपल्या सेलची ग्रोथ प्रॉपर होण्यासाठी विटॅमिन्स आपल्याला नेसेसरी आहेत. They are needed for the action of certain enzymes. Mostly water soluble vitamins are converted to their active form in the body. Water soluble म्हणजेच कोणते? विटॅमिन बी, दॅट मीन्स की विटॅमिन B1 to B12 आणि विटॅमिन सी. These both are water soluble vitamin, and A, D, E, K are fat soluble vitamin, right? So वॉटर सोल्युबल विटॅमिन म्हणजेच की बी कॉम्प्लेक्स आणि सी हे दोन जे विटॅमिनचे ग्रुप्स आहेत हे कसे आहेत? ॲक्टिव्ह फॉर्म आहेत. दे आर कन्वर्टेड इन टू देअर ॲक्टिव्ह फॉर्म इन बॉडी. दिस ॲक्टिव्ह फॉर्म्स ऑफ विटॅमिन्स आर कोएन्झाइम्स. सो ह्यांचा जो ॲक्टिव्ह फॉर्म आहे त्याला आपण काय म्हणतो की ते त्यांच्या मेन विटॅमिनचा कोएन्झाइम म्हणून ॲक्ट होतात, ठीक आहे. द कोएन्झाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विटॅमिन्स. द कोएन्झाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम विटॅमिन्स आर लिस्टेड इन बिलो टेबल. So this table shows which vitamin is having active form of that specific vitamin. Okay, so go through this. Okay, and last one is your summary part. This is all about your vitamin chapter. So certain enzymes need these coenzymes for their effective action. Lack of vitamins in the diet results in deficiency of coenzymes in the cells, and this in turn results in impaired metabolism. Okay, जर तुमच्या बॉडीमध्ये प्रॉपर एन्झाईम्स त्यांचं सिक्रेशन झालं नाही, ओके, डिफेक्ट म्हणजे लॅक असेल किंवा लॅकिंग असतील ते, किंवा डेफिशियन्सी असेल कोएन्झाईमची, तर मग काय होणार आहे की त्यांचं इम्पेअर्ड मेटाबॉलिझम असतं. ओके, मेटाबॉलिझम प्रॉपर होणार नाही आहे, ठीक आहे. समरी, vitamins are a group of biomolecules that are required for the normal growth and good health of humans. Okay, vitamins का important आहेत? हे बायोमॉलिक्युलचा ग्रुप आहे आणि त्यांची नॉर्मल ग्रोथ, ओके, आपल्या सेलची नॉर्मल ग्रोथ आणि गुड हेल्थ ऑफ ह्युमन बिईंग ह्यासाठी आपल्याला हे व्हायटल अमाइन्स इम्पॉर्टंट असतात. दीज आर नीडेड डेली इन मिलीग्रॅम और मायक्रोग्रॅम क्वांटिटीज. कितीमध्ये, क्वांटिटी किती असायला हवी? तर मिलीग्रॅम टू मायक्रोग्रॅम. ओके, ही त्यांचा रोजचा RD असतो प्रत्येक विटॅमिनचा, म्हणजे रिकमेंडेड डेली अलाउन्स.
Okay, so this is all about your vitamins. So functions and deficiency conditions are summarized in below table. Okay, here we ended with chapter vitamin and coenzymes.